सर 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 ओके 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 सर सर कैमरा थोड़ा वन सेकंड ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3D ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3D ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 3D ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಬಟ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಮಾತು ಅರ್ಬಟ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅರ್ಬಟ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಸೇವಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9901615156. 3D रोबोटिक्स फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट इंट्रोड्यूस किया है ताकि 98% परफेक्ट नी और हिप रिप्लेसमेंट रहे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे, हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे, पेशेंट के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे और ये नी और हिप रिप्लेसमेंट अराउंड 40 इयर्स पेशेंट में ठीक से चले, पेशेंट सारे एक्टिविटीज़ कर पाएँ एंड 11,000 से ज़्यादा ये सर्जरीज हम कर चुके हैं. लेकिन दिस पार्ट ऑफ कर्नाटका ये अवेलेबल नहीं था और अभी हम लोग ने यहाँ अवेलेबल किया है. सो आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से ये एक पैगाम सबको जाए कि जिसे भी हिप नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया है वो हमारा ओपिनियन ले, रोबोटिक्स का फ़ायदा ले. किसी को रिवीजन सर्जरी बोली है, किसी की सर्जरी फेल हो चुकी है, एवरी मंथ वी विल बी अवेलेबल हियर. हर महीने हम यहाँ आएंगे और यहाँ कांटेक्ट कीजिए. उपरोक्त नंबर पे फ़ोन भी आप कर सकते हैं और रोबोटिक्स और उसके बेनिफिट्स का आप फ़ायदा लें. थैंक यू. 2013 से जो इंडिया का फर्स्ट रोबो है पूना में जो आया वो हमारे नाम से आया. हमने तभी इंडिया के फर्स्ट 800 रोबोटिक सर्जरीज़ की. हमने ये देखा गया, हमको ये लगा कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ के इम्प्लांट ही ये डाले जा रहे हैं और वो सब पेशेंट्स को सूट नहीं हो रहे हैं. 4-5 साल लगातार हम अलग अलग रोबोट्स के साथ काफ़ी सारी सर्जरीज कर चुके हैं, सक्सेसफुली कर चुके हैं, लेकिन सर्जन स्पेसिफिक और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट हमको नहीं मिल रहा था. जब हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में माइक्रोसॉफ्ट का ये रोबो दिखा कि ये सारी कंपनीज़ को पेशेंट स्पेसिफिक अलाउ करता है तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. बिकॉज़ ये सर्जन को एक फ्रीडम देता है, पेशेंट को एक फ्रीडम देता है, चॉइस को फ्रीडम देता है और फर्स्ट टाइम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट जो अगर पेशेंट में गया तो पेशेंट को ये पता भी नहीं चलता कि उसकी सर्जरी हुई है. ये आइडिया लेके हम इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए और बखूबी अभी मोर देन 5,000 सर्जरी इससे कर चुके हैं और इसके रिज़ल्ट भी हम देख चुके हैं. और जहाँ जहाँ इंडिया में हमें पॉसिबल है इसको पहुँचाएँगे और पेशेंट के बेनिफिट के लिए, क्योंकि सर्जरी पेशेंट की बेनिफिट की होनी चाहिए, ना कि किसी कंपनी की, ना किसी हॉस्पिटल की और ना किसी डॉक्टर की. पेशेंट के लिए जो सर्जरी इम्पॉर्टेंट है वो इस रोबो से पॉसिबल है. पेशेंट स्पेसिफिक है और पेशेंट को फोकस रख के किया जाता है, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया. कहा था कि हैप्टिक आर्म यूज़ किए जा रहे थे बीच में जो सर्जन के कंट्रोल के बाहर जाते थे और काफ़ी सारे उससे कॉम्प्लिकेशन होते थे, वो सुनता ही नहीं था. अभी कंट्रोल पूरे हमारे हाथ में होता है, जैसे आयरन मैन के हाथ में. जब रोबो को हमको कंट्रोल करना होता है हम उसे अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं तो ये हमारा असिस्टेंट हो जाता है, ना कि हमारा बॉस. बॉस सर्जन ही होगा और पेशेंट भगवान होगा. रोबो के अपने सर चढ़ने नहीं देना है, रोबो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए. तो दिस रोबो इज़ टोटली ह्यूमन कंट्रोल. जब हम वर्ड से उसको स्टॉप बोल देते हैं स्टॉप हो जाता है. हैप्टिक आर्म जैसे रिजिड नहीं होता. दूसरा चीज़ वॉइस कमांड है. सबसे बड़ी बात इंडियन पेशेंट्स के लिए बाकी रोबोज़ में जो सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री लगती है उसके साथ हर पेशेंट का 20 से 40 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो AI के वजह से टोटली कट हो गया है. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत बन जाता है बिकॉज इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर लगता नहीं है, वही सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं जो हम कन्वेंशनल TKR के लिए लगाते हैं. लेकिन प्लानिंग परफेक्ट होती है और प्लानिंग इज़ द की. इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझना चाहिए. रोबो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट सबसे पहले आना चाहिए. यार पेशेंट स्पेसिफिक रोबो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ. हॉस्पिटल डिसाइड करेगी एरिया के हिसाब से एकदम मिनिमल जो कॉस्ट होता है
वही होगा, और जो पेशेंट नहीं दे पाएगा उसके लिए टोटली फ्री हो जाएगा। ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಸದುಪಯೋಗ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಕನಸಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನೆ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ನೋವು ಭಾಳ ಅದ ರೀ, ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗೆ ಬರಲ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸರಿಗೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮನದಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಕ್ಕಮಠ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಏನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅವು ಏನು ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದೇ ಹೈದರಾಬಾದು ಹೋಗೋಂಥ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜನನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವರು ಈಗ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಬಿಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀಶ್ ಅರ್ಬಟ್ ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಕ್ಕಮಠ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀಶ್ ಅರ್ಬಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದು ಬಿಲ್ವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಒಂದು ರೇಟಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪುಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೀ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನಾವೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ನೀ ರೇಂಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಳಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯೂರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಈ ಜೇವರ್ಗಿ, ಶಾಪೂರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂತಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಸಿಡಿ ಏರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಅವಾಗೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಾಯ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರು, ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೇನು, ನಾಳೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೇನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ರಾಮ್ ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ. ರಾಮ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದನು. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದನು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀ ಸರ್ಜರಿ ರೇಟ್ ನಡೆದಾವೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಜರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀಶ್ ಅರ್ಬಟ್ ಅವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು,
ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಶೀಶ್ ಅರ್ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದು. ಅವರು ಡೈಲಿ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಾಬಿ ಅದು. ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬಿ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಜನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ರೂ ಜನ ಮೂಮೆಂಟು ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಅವ್ರ ನೀ ಪೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ನಮ್ಮದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇನ್. ಯಾವಾಗಲೇ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪೇನನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಪೇನ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೀ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು.